So 9th standard students, we are into the unit heat. So in previous class we have seen the basic definition. So sources of heat, sun patti paathom, and then that we have seen about kinetic energy na enna, potential energy, and we have talked about molecules, atoms, everything, and what is meant by expansion. அது மட்டும் இல்லாமல் உங்களுக்கு ரயில்வே ட்ராக்ல why there is gap in railway track. These are the topics that we have focused on the previous slide or part 1 video. And on this class already I have told about convection, conduction and radiation. அதோட basic definition உங்களுக்கு சொல்லிட்டேன். So we are going to see in detail about conduction, convection and radiation. How the heat transfer takes place. Heat transfer takes place in 3 ways. So first thing is conduction. So what is meant by conduction? Nothing but direct contact அப்படின்னு நான் உங்களுக்கு போன கிளாஸில் டெஃபினிஷன் சொல்லியிருப்பேன். In solids, you know that molecules are always closely arranged. So if this is a beaker or contain solid means contained rock. Example for solid rock. So here molecules are tightly packed or closely arranged. It will be like this. There won't be any gap. So everything will be tightly arranged so that the molecules cannot move freely. இங்க அங்கன்னு போயிட்டு இருக்க முடியாது. So when you heat one corner, okay, when you are heating at one side, one end, it absorbs heat energy and started to vibrate or pass through the other end to this end. These molecules, they all collide. போய் மோதிக்கும். Collide is nothing but போய் மோதிக்கும். All collide with the neighboring molecules and it starts to vibrate very faster, and so the heat energy is transferred from one end to another end. This process continues till all the molecules inside the particle or inside the object receive the heat energy. So this is called conduction. So conduction takes place when there is temperature difference between the objects. ஒரு எண்டில் வந்து டெம்பரேச்சர் கம்மியாக இருக்குது, இன்னொரு எண்டில் டெம்பரேச்சர் அதிகமாக இருக்குது. எந்த எண்டில் டெம்பரேச்சர் அதிகமாக இருக்கோ அங்கே வந்து ஹீட் வந்து சீக்கிரமாக ரிசீவ் ஆகிட்டு இருக்குன்னு அர்த்தம். ஸோ டிஃப்ரென்ஸ் ஆஃப் டெம்பரேச்சர் இன் ஆப்ஜெக்ட் பார்த்தீங்கன்னா conduction takes place where there is a temperature difference between the objects. Not only that, metals are good conductors of heat. Good conductors na enna artham? Easy current pass ஆகிறதா good conductors. So for example, aluminium, gold, silver, இது எல்லாமே good conductors. Metals are also good conductors of heat. Heat is conducted if the area of the object is large. ஏரியா அதிகமாக இருந்தால் தான் ஹீட் பண்ண முடியும். ஹீட் இஸ் கண்டக்டட். ஸோ கண்டக்ஷன் ப்ராசஸ் அங்கேயும் நடக்குது, ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகும். லிக்விட்ஸ் அண்ட் கேஸஸ் ஆல்சோ கண்டக்ட் heat but very slowly. Conduction is a slow process. The process of transfer of heat in solids from a region of higher temperature to the region of lower temperature without the actual movement of molecules is called conduction. So if they ask for definition, you have to write this. Okay, the process of transfer of heat in solids from a region of higher temperature லேருந்து lower temperatureக்கு உங்களுக்கு heat transfer நடக்கணும். அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த ஆப்ஜெக்ட்குள்ளே மாலிகுல்ஸ் வந்து மூவ்மெண்ட் ஆகும் பிகாஸ் இட் ஸ்டார்ட்ஸ் டு வைப்ரேட் அண்ட் ஸோ there won't be any actual movement of molecules. அது உங்களுக்கு கண்ணுக்கு தெரியாது, and that process is called what? Conduction. So in daily life you can see conduction, nothing but metals உங்கள் கண் எதிர்க்கே வீட்டில் இருக்கும். they are all good conductors of heat. அலுமினியம் வந்து யுட்டென்சில்ஸ், வெசல்ஸ், பாத்திரத்தில் எதுக்கு அலுமினியம் பாத்திரம் வாங்குங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. வை? பிகாஸ் அலுமினியம் இஸ் a good conductor of heat. அதனால தான் வீட்டில் நிறைய பேர் அலுமினியம் பாத்திரம் வச்சுருப்பீங்க. ஸோ அலுமினியம் இஸ் யூஸ்ட் ஃபார் மேக்கிங் யுட்டென்சில்ஸ் டு குக் ஃபுட் வெரி ஃபாஸ்ட்லி ஆர் குயிக்லி. தெர்மாமீட்டர்ஸில் மெர்க்குரி யூஸ் பண்ணுவீங்க. அப்போ மெர்க்குரி இஸ் ஆல்சோ ஏ குட் கண்டக்டர். அதனால தான் மெர்க்குரி வந்து தெர்மாமீட்டரில் யூஸ் பண்ணுறாங்க. அப்போ வந்து உங்கள் பாடி டெம்பரேச்சர் வந்து உங்கள் உடம்புல இருக்கிற ஹீட் வந்து தெர்மாமீட்டருக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகி எவ்வளோ டெம்பரேச்சர் அப்படின்னு காமிக்குது. ஸோ மெர்க்குரி இஸ் யூஸ்ட் இன் தெர்மாமீட்டர்ஸ் பிகாஸ் இட் இஸ் ஏ குட் கண்டக்டர் ஆஃப் ஹீட். நாட் ஓன்லி தட், நம்மளுக்கு வந்து உல்லன் கிளாத்ஸ் வந்து வியர் பண்ணுறோம்.
குளிர்காலத்தில். we wear woolen clothes in winter to keep ourselves warm because நம்மளை சுற்றி இருக்கிற ஏர் வந்து it is a very bad conductor. it does not allow our body to heat to escape. ஸோ இதுலேருந்து உங்களுக்கு என்ன தெரியணும், ஏர் இஸ் a bad conductor. ஸோ அலுமினியம் மெர்க்குரி ஆர் குட் கண்டக்டர்ஸ், ஈஸியாக ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகும், whereas air is a very bad conductor. So they have given you two activities, one activity, second activity, take metal rods of copper, aluminium, brass and iron. Fix a matchstick to one end of each rod using a little melted wax. When the temperature of the far ends reach the melting point of the wax, the matches drop off. It is observed that the matchstick on the copper rod would fall first, showing copper as the best conductor, followed by aluminium, brass and iron. இங்கே உங்களுக்கு 4 மெட்டல் ராட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க, காப்பர், அலுமினியம், பிராஸ் அண்ட் அயன். மேட்ச்ஸ்டிக் வச்சு ஒரு ஆக்டிவிட்டிஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதில் வந்து நீங்கள் என்ன கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா, எது வந்து பெஸ்ட் கண்டக்டர், எது வந்து வேர்ஸ்ட் கண்டக்டர் அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ காப்பர் தான் இருக்கிறதுலே வந்து பெஸ்ட், அதுக்கப்புறம் அலுமினியம், நெக்ஸ்ட் வந்து பிராஸ், லாஸ்ட் தான் அயன். And next thing we are going to see about convection. அதில் ஒரு ஆக்டிவிட்டி கொடுத்துருக்காங்க. நம்ம என்ன பண்ணலாம், இந்த 3 கன்வெக்ஷன், கண்டக்ஷன், ரேடியேஷன், இந்த 3 கான்செப்டும் தெளிவாக முடிஞ்சதுக்கப்புறம் we can focus on this 3 activity and I will give you the answers also. And here convection in air. So convection பொறுத்த வரைக்கும் water molecules at the bottom of the beaker receive heat energy and move upward and replace the molecules at the top. ஸோ ஒரு பீக்கர் இருக்கு, அதில் வாட்டர் இருக்குது, அதை நீங்கள் ஹீட் பண்ணுறீங்கன்னா வாட்டர் மாலிகுல்ஸ் வந்து கீழே பீக்கரில் இருக்கிறது வந்து ஹீட் எனர்ஜி ஈஸியாக கிடச்சிரும். ஸோ அது எல்லாமே மேலே மூவ் ஆகும், அப்போ மேலே இருக்கிற மாலிகுல்ஸை ரீப்ளேஸ் பண்ணும். சேம் திங் ஹேப்பன்ஸ் இன் ஏர் ஆல்சோ. ஏரை ஹீட் பண்ணுறீங்க, ஏர் மாலிகுல்ஸ்க்கு ஹீட் எனர்ஜி கிடைக்குது, allow them to move further apart, எல்லாமே மூவ் ஆகும், பட் அதெல்லாம் நம்ம கண்ணுக்கு தெரியாது. ஹீட் எனர்ஜி allowing them to move further apart. Warm air being less dense than cold air will rise. அதனால தான் இங்கே டயக்ராம் பார்த்தீங்கன்னா வார்ம் ஏர், லோ டென்சிட்டி ஏர் போட்டிருக்காங்க, மேலே ரைசிங் ஏர் காமிச்சிருக்காங்க, கோல்டு ஏர் டிசன்ஸ். வார்ம் ஏர் வந்து லெஸ் டென்ஸாக இருக்கும், வெயிட் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கிறதுனால கோல்டு ஏரை விட இட் வில் ரைஸ். கூலர் ஏர் மூவ்ஸ் டவுன், மேலே இருக்கிற ரொம்ப ஜில்லுன்னு இருக்கிற காற்றுலாம் வந்து கீழே வரும். எதுக்குன்னா ரீப்ளேஸ் பண்ணுறதுக்காக, கீழேருந்து மேலே ரைஸ் ஆகியிருக்க ஏரை ரீப்ளேஸ் பண்ணுறதுக்காக மேலே இருக்கிற காற்றெல்லாம் கீழே வரும். இட்ஸ் லைக் சைக்கிள் ஓன்லி. இட் ஹீட்ஸ் அப், ரைசஸ் அண்ட் இஸ் அகெயின் ரீப்ளேஸ் பை கூலர் ஏர், கிரியேட்டிங் ஏ சைக்கிளுங்கிறதுனா என்ன, சர்க்குலர் ஃப்ளோ. ஸோ எப்பயும் ரீப்ளேஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கும். கீழே ஒன்று ரொம்ப பயங்கரமாக ஹீட் ஆச்சுன்னா அது மேலே போகும், மேலே இருக்கிறத கீழே தள்ளிவிடும். தட் இஸ் த கான்செப்ட். ஸோ திஸ் இஸ் வாட் கன்வெக்ஷன் இன் ஏர். ஏர் ஹீட்டட் பை தி கிரவுண்ட், கீழே காமிக்கிறாங்க பாருங்கள். இங்கே வந்து ஃபஸ்ட்டு ஏர் வந்து கிரவுண்டில் ஹீட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இது வந்து அப்புறம் மேலே மூவ் ஆகுது, அப்புறம் மேலே இருக்கிற கோல்டு ஏர் வந்து கீழே டிசெண்ட் ஆகுது. ஸோ கன்வெக்ஷன்னா என்ன, கன்வெக்ஷன் இஸ் தி ஃப்ளோ ஆஃப் ஹீட். கண்டிப்பாக ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பற்றி தான் பார்த்துட்ருக்கோம், அதனால் இட் இஸ் த ஃப்ளோ ஆஃப் ஹீட் த்ரூ a fluid from places of higher temperature to the places of lower temperature by the movement of fluid itself. That is called convection. ஸோ நம்ம டெய்லி லைஃப்பில் கன்வெக்ஷன் எக்ஸாம்பிள்ஸ் என்னென்ன பார்க்கலாம் அப்படின்னா, ஹாட் ஏர் பலூன்ஸ். ஏர் மாலிகுல்ஸ் அட் தி பாட்டம் ஆஃப் தி பலூன் வந்து ஹீட் பண்ணுறாங்க, ஹீட் சோர்ஸ் வச்சு ஹீட் பண்ணுறாங்க, அப்போது மேலே ரைஸ் ஆகுது, அதில் உள்ள சோர்ஸஸ் எல்லாமே ரைஸ் ஆகுது. அப்போ வார்ம் ஏர் வந்து மேலே ரைஸ் ஆகிறப்போ மேலே இருக்கிற கோல்டு ஏர் வந்து கீழே தள்ளி விடுது. ஆஸ் த வார்ம் ஏர் ரைசஸ், கோல்டு ஏர் இஸ் புஷ்ட் டவுன்வர்ட் அண்ட் அந்த கோல்டு ஏரை மறுபடியும் இப்போ ஹீட் பண்ண ஆரம்பிக்கிறோம் அண்ட் இட் இஸ் ஆல்சோ ஹீட்டட். ஸோ when the hot air is trapped inside the balloon, பலூன் பறக்க ஆரம்பிக்குது. அதாவது ஃபுல்லாக உள்ளே இருக்கிற மாலிகுல்ஸ் எல்லாமே கீழே இருக்கிறது மேலே போய், மேலே இருக்கிறது கீழே வந்து நத்திங் பட் கீழே இருக்கிற வார்ம் ஏர் மேலே போகுது, மேலே இருக்கிற கோல்டு ஏர் கீழே வருது. அப்போ கீழே இருக்கிற கோல்டு ஏர் ஹீட் ஆனதுக்கப்புறம் ஹாட் ஏர் வந்து நிறைய உள்ள பலூனுக்குள்ளே ஃபில் ஆகிடும். ஸோ த பலூன் ஸ்டார்டட் டு ஃப்ளை. ஸோ திஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் தி எக்ஸாம்பிள். அதான் ஹாட் ஏர் பலூன் எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க. and they also told about sea breeze and land breeze பற்றி சொல்லியிருக்காங்க. பார்ப்போம் என்னென்ன winds.
wind வந்து எப்பயுமே air will flow from area of high pressure to area of low pressure. நத்திங் பட் வார்ம் ஏர் மாலிகல்ஸ் ஹார்ட் சர்ஃபேஸ் கீழே இருக்கிறது மேலே ரைஸ் ஆகும், அதனால் லோ ப்ரெஷர் உண்டாகும். கூல் ஏர் வந்து ஹை ப்ரெஷரில் இருக்கிறது வந்து மேலே இருக்கிறது வந்து வில் ஃப்ளோஸ் டுவர்ட்ஸ் லோ ப்ரெஷர் ஏரியா அண்ட் திஸ் காசஸ் விண்ட் ஃப்ளோ. அதுதான் இங்கே வந்து சீ ப்ரீஸ் லேண்ட் ப்ரீஸ் மூலிமா சொல்லியிருக்காங்க. அண்ட் வேறு லைவ் எக்ஸாம்பிள் என்ன, ரியல் லைஃப்பில் உள்ள எக்ஸாம்பிள் என்ன, சிம்னீஸ். டால் சிம்னீஸ்லாம் வச்சுருப்பாங்க. இப்போ கிச்சன்லேயே நிறைய பேர் சிம்னீஸ் வச்சுருக்காங்க. யூ டோன்ட் வாண்ட் டு திங்க் அபவுட் தெர்மல் பவர் ஸ்டேஷன். Think about in kitchen we have tall chimneys and also industrial furnaces. As the hot gases and smokes are lighter, they rise up in the atmosphere. உள்ள இருக்கிற ஹாட் கேஸஸ் எல்லாமே மேலே ரைஸ் ஆக மேலே ஸ்மோக் வந்து ரொம்ப லைட்டாக இருக்கும், அது மேலே போய் அட்மாஸ்பியர் ஏரோட கலக்குது. ஸோ தீஸ் ஆல் ஆர் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் கன்வெக்ஷன். நத்திங் பட் ஃப்ளோ ஆஃப் ஹீட் ஃப்ரம் fluid, especially from places of higher temperature to the places of lower temperature. Next concept is radiation. Radiation is nothing but adhe heat transfer method la onna, but it doesn't need any particle. ஏதாவது ஒரு மெட்டீரியல், ஒரு மீடியம், ஒரு பார்ட்டிக்கிள், ஒரு பொருள் தேவையில்லை அந்த ஹீட் எனர்ஜி வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறதுக்கு. ஸோ இன் திஸ் மெத்தட் ஹீட் இஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர்ட் இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் வேவ்ஸ். போன வாட்டிலாம் பார்த்திங்கன்னா உள்ள ஆப்ஜெக்ட் இருக்கும், அந்த ஆப்ஜெக்ட்குள்ளே மாலிகுல்ஸ் இருக்கும், அது வந்து கீழேருந்து மேலே ரைஸ் ஆகும், மேலேருந்து கீழே வரும். பட் இதில் வந்து எந்த ஒரு பார்ட்டிகளும் உங்களுக்கு தேவையில்லை, எல்லாமே ரேடியேஷன் மூலயமா தான் நடக்குது. ரேடியேஷன் இஸ் நத்திங் பட் வேவ்ஸ். ரேடியேஷனாக என்ன, வேவ்ஸ் ஆர் சிக்னல்ஸ் ஆல்சோ யூ கேன் சே. ஸோ இன் திஸ் மெத்தட் ஹீட் இஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர்ட் இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் வேவ்ஸ் ஃப்ரம் ஹாட் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் இன் ஆல் டைரக்ஷன்ஸ். ஸோ ரேடியேஷன் எங்கே அக்கர் ஆகும் அப்படின்னா in all places, even in vacuum. எதுவுமே இல்லாத இடத்துல கூட vacuum is nothing but empty space, அங்கே கூட உங்களுக்கு ரேடியேஷன் நடக்கும். ஆனால் கண்டக்ஷன் கன்வெக்ஷனுக்கு கண்டிப்பாக we need some objects or matter to be present. அதாவது vacuum is nothing but empty space, அதில் கூட ரேடியேஷன் அக்கர் ஆகும். ஆனால் கண்டக்ஷன் கன்வெக்ஷனுக்கு நமக்கு பார்ட்டிக்கல் தேவை, it needs a matter or it needs some objects to take place. Radiation consists of electromagnetic waves traveling at the speed of light. ஸோ ரேடியேஷன் அப்படின்னா என்னென்னா, ரேடியேஷன் மீன்ஸ் த ஃப்ளோ ஆஃப் ஹீட் ஃப்ரம் ஒன் பிளேஸ் டு அனதர் பிளேஸ் பை மீன்ஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் வேவ்ஸ். இங்கே பை மீன்ஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரான் போட்டிருக்கேன், நத்திங் பட் எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் ரேடியேஷன் ஆர் எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் வேவ்ஸ். ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் ஹீட் எனர்ஜி ஃப்ரம் த சன் ரீச்சஸ் இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் ரேடியேஷன். மேலே சூரிய ஒளி நமக்கு வந்து கீழே கிரவுண்டுக்கு படுது, எப்படி, இந்த ஃபார்ம் ஆஃப் ரேடியேஷன் த ஹீட் இஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர்ட். ஸோ ரேடியேஷன் வந்து எமிட் ஆகிறப்போ it will be above 0 Kelvin. Some objects absorbs radiation and some other objects reflect them. So absorbs is nothing but எப்பயுமே அப்சர்வ்னா இப்படி உள் வாங்கிக்கிறது, ரிஃப்ளெக்ட்னா இப்படி வெளியில் போகிறது. ஸோ சில ஆப்ஜெக்ட்ஸ் வந்து ரேடியேஷனை அப்சர்வ் பண்ணிக்கும், சில ஆப்ஜெக்ட் வந்து ரேடியேஷனை தள்ளிவிடும், எமிட் பண்ணும். ஸோ நாட் எவ்ரி ஆப்ஜெக்ட்ஸ் வில் அக்செப்ட் தி ரேடியேஷன். while firing wood we can observe all the three ways of heat transfer. நீங்கள் வந்து ஒரு உட்டை வந்து பேர்ன் பண்ணுறப்போ உங்களுக்கு இந்த 3 விதமான ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபரும் பார்க்கலாங்கிறாங்க. உட்டை வந்து ஒரு பக்கம் ஹீட் பண்ணுறீங்க, ஸோ ஹீட் வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது அதர் எண்ட், அது வந்து கண்டக்ஷன் ப்ராசஸ். அது மாதிரி ஏர் நியர் த வுட் வில் பிகம் வார்ம் அண்ட் ரீப்ளேஸ் தி ஏர் அபோவ். அதாவது உட்டுக்கிட்ட இருக்கிற ஏர் வந்து ஃபஸ்ட்டு நல்லா சூடாக இருக்கும், அப்புறம் மேலே போயிட்டு ஏரில் வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ணுது. ஸோ திஸ் இஸ் கன்வெக்ஷன். Our hands will be warm because heat reaches us in the form of radiation. நம்ம கை வந்து நீங்கள் அந்த நெருப்பு கிட்ட கொண்டு போகிறப்போ கை வந்து ரொம்ப வார்மாக இருக்கும், பிகாஸ் அதில் உள்ள அந்த ஹீட் வந்து ரேடியேஷன் வந்து நமக்கு கையில் படுது. நத்திங் பட் இட் ரீச்சஸ் அவர் பாம் ஆர் ஹேண்ட் இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் ரேடியேஷன். ஸோ உங்களுக்கு இந்த 3 ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ப்ராசஸும் ஒரு எக்ஸாம்பிள் கேட்டாங்கன்னா காமன் எக்ஸாம்பிள் இஸ் ஃபயரிங் wood. இப்போ டெய்லி லைஃப்பில் ரேடியேஷன் பார்த்தா எக்ஸாம்பிள் ஒயிட் ஆர் லைட் கலர்ட் கிளாத்ஸ் நம்ம வேர் பண்ணுறோம் இல்லையா, தட் தே ஆல் ஆர் குட் ரிஃப்ளெக்டர்ஸ் ஆஃப் ஹீட். எக்ஸாம்பிள் பிளாக் கலர் கிளாத் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஹீட் அப்சர்வும் பண்ணும் எமிட்டும் பண்ணுன்னு சொல்லுவாங்க. அம்பர்லாலாம் மோஸ்ட்லி பிளாக் கலர். யூ ஹாவ் டு திங்க் வாட் இஸ் த சயின்ஸ் பிஹைண்ட் இட். அது மாதிரி நீங்கள் நிறையா கலர்ஸ் யோசிக்க ஆரம்பிச்சிங்கன்னா யூ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் தி கான்செப்ட் தட் our clothes are good reflectors of heat. They keep us cool during summer. சம்மர் காலத்தில் நமக்கு நல்லா
கூலாக வச்சுக்கும். பேஸ் ஆஃப் குக்கிங் யுட்டென்சில்ஸ் இஸ் பிளாக் அண்ட். ஆமாம், இப்போ நிறையா வீட்டில் வெசல்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா, பாத்திரம்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கீழே வந்து பிளாக் கலரில் பண்ணியிருப்பாங்க. வை இட் இஸ் பிளாக் அண்ட் பிகாஸ் பிளாக் சர்ஃபேஸ் அப்சர்வ்ஸ் மோர் ஹீட் ஃப்ரம் தி சரௌண்டிங்கில் இருக்கிற ஹீட் எல்லாமே பிளாக் கலர் தான் ஈஸியாக அப்சர்வ் பண்ணும். அதனால தான் நம்ம வீட்டில் உள்ள பாத்திரங்கள் எல்லாமே கீழே மோஸ்ட்லி பிளாக்கன் பண்ணியிருப்பாங்க. சர்ஃபேஸ் ஆஃப் ஏர்பிளேன் இஸ் ஹைலி பாலிஷ்ட் பிகாஸ் ஏரோப்ளேன் எடுத்துட்டிங்கன்னா அதோட அடிப்பாகம் வந்து எல்லாமே பயங்கரமாக பாலிஷ் பண்ணியிருப்பாங்க. பிகாஸ் இட் ஹெல்ப்ஸ் டு ரிஃப்ளெக்ட் மோஸ்ட் ஆஃப் தி ஹீட் ரேடியேஷன் ஃப்ரம் தி சன். ஸோ நம்ம இந்த 3 கான்செப்டையும் இன்றைக்கி நம்ம டீட்டெயில் வேயில் பார்த்துருக்கோம், அதோட எக்ஸாம்பிள்ஸோட பார்த்துருக்கோம். இட் இஸ் அ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின். ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் எப்படி நடக்கிறதுங்கிறது இட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் அண்ட் பேசிக் கொஸ்டின். யூ ஆல் நீட் டு நோ. ஸோ இன் நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் we can see about the concept of temperature, ஃபாரன்ஹீட்னா என்ன, செல்சியஸ்னா என்ன, அப்சல்யூட் ஸ்கேல்னா என்ன, அப்சல்யூட் ஜீரோனா என்ன அப்படிங்கிறத we can see it in the next class.